ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਸਵਾੜਾ ਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। चल राहुल गांधी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ VOTING 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਕਰੇ। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं।
कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है, आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ। 10 ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਡੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਪਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਸਿਸ ਨੂੰ। 12.5% ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 12.5% ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਮਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਅਦਰ ਐਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। 12.5% ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰੈਸਡ ਹੈ ਔਰ ਸਪਰੈਸਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਲ ਸੋਲਜਰ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੋਟ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇ ਰਾਜੂ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 34-35% ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਜਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ, ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ, ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।